بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف ابلیس و آدم، اعمال انسانی کے مسجل۔ یہی وہ محافظ ہیں جو اعمال انسانی کو محیط ہوتے ہیں، اور یوں انسان کا کوئی عمل، اس کے قلب و نگاہ کی کوئی جنبش اللہ کے قانون مکافات کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی۔ ہر ایک کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ سورہ 10 آیت 21۔ اے پیغمبر، تم کہہ دو اللہ کا قانون تمہاری تدابیر سے زیادہ تیز بین واقع ہوا ہے۔ ہمارے فرستادہ تمہاری یہ ساری سازشیں اور تدبیریں قلم بند کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز، سکوت افزا رات کے اندھیروں میں چپ کے سرگوشیاں سب محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ سورہ نمبر 43 آیت 80۔ کیا یہ منکرین حق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی رازداریاں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ اگر وہ ایسا خیال کرتے ہیں تو قطعاً غلط ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم ان کی ایک ایک بات سنتے ہیں، اور ہمارے فرستادہ ان کے پاس ہی ان کی تمام بدعمالیاں قلم بند کر رہے ہیں۔ جو وساوس اس کے دل کے اندر گزرتے ہیں، یا ان میں سے جو خیالات الفاظ کے پیکروں میں مشہود ہو جاتے ہیں، وہ حلقہ قانون مجازات سے نکل کر کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ۔ سورہ 50 آیت نمبر 16-17۔ اور دیکھو، ہم نے ہی تو انسان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اس کے جی میں جو کچھ وساوس و خیالات آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب دو اخذ کرنے والے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا، مگر اس کے پاس ہی ایک نگران تیار رہتا ہے۔ ان مقامات میں کتابت اعمال انسانی کو ملائکہ کا فریضہ بتایا گیا ہے، لیکن دوسرے مقامات پر اسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 89۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے، یعنی اس کی یہ بات بھلائی نہیں جائے گی، اور اس کی مہلت کی رسی لمبی کرتے جائیں گے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ ملائکہ در حقیقت خدا کے قانون ہی کی قوتیں ہیں جو اس طرح اثر مرتب کرتی ہیں، اور یہ کتابت اعمال خدا کے قانون مکافات ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ کر دی، جہاں فرمایا کہ یہ نامہ اعمال کہیں باہر نہیں رکھا ہوتا، بلکہ ہر انسان کے گلے میں حمائل ہوتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا تِلْقَاءَ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِیبًا۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13-14۔ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ خود اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے لیے اعمال نامہ کی کتاب نکال کر پیش کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے کھلا دیکھ لے گا۔ ہم کہیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج کے دن خود تیرا وجود ہی تیرے احتساب کے لیے بس کرتا ہے۔ یعنی نفس انسانی خود اپنے خلاف محاسب اور نگراں ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ۔ سورہ 75 آیت نمبر 14۔ بلکہ انسان خود اپنی حالت پر بصیر ہے۔ لہٰذا یہ ملائکہ ہماری اپنی ہی داخلی قوتیں ہیں، یعنی ہمارے اعمال کے وہ اثرات جو ہماری ذات پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ جب انسانی اعمال کے نتائج محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں، قرآن اسے قیامت سے تعبیر کرتا ہے۔
اور چونکہ انسانی زندگی اس کی موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آگے بڑھتی ہے، اس لیے اعمال کے ظہور نتائج کا یہ سلسلہ بھی موت کے بعد تک قائم و دائم رہتا ہے۔ اسی اعتبار سے فرمایا کہ ملائکہ کا نزول قیامت میں بھی ہوگا، یعنی انسان کی موجودہ زندگی میں بھی ظہور نتائج ملائکہ کی قوتوں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد بھی ظہور نتائج اسی طرح ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، سورہ 25 آیت نمبر 25۔ جس دن آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ بکثرت اتارے جائیں گے۔ دوسری جگہ ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، سورہ 78 آیت نمبر 38۔ جس روز الروح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو خدائے رحمان بولنے کی اجازت دے دے، اور وہ شخص بات ٹھیک کہے۔ اعمال کے ذرہ ذرہ کی پرکھ ہوگی، اور جن میں قانون ارتقاء کے مطابق جنت کی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت ہوگی، ملائکہ ان خوشبخت سعادت مند نفوس کا استقبال باب فردوس پر کریں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، سورہ 21 آیت نمبر 103، سورہ 39 آیت 73۔ انہیں بڑی سے بڑی ہولناکی بھی ہراساں نہ کرے گی۔ ملائکہ انہیں بڑھ کر لیں گے اور کہیں گے، یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ملائکہ جنت کے ہر دروازے سے چوک در چوک آئیں گے اور جوش مسرت و بہجت میں اہل جنت پر تبریک و تحسین کے پھول برسائیں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 23-24، نیز سورہ نمبر 16 آیت 32۔ وہاں ہر دروازے سے ملائکہ ان پر آئیں گے اور کہیں گے، تم نے جو ایمان و عمل میں استقامت دکھائی تو اس کی وجہ سے آج تم پر سلامتی ہے۔ پھر کیا ہی اچھا عاقبت کا ٹھکانہ ہے جو ان لوگوں کے حصہ میں آیا۔ ادھر اہل جنت کی یہ کیفیت ہوگی اور ادھر اہل دوزخ کی یہ حالت کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سورہ نمبر 39 آیت 71، نیز سورہ 40 آیت 49۔ اور کفار کو دوزخ کی طرف گروہ در گروہ لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے قریب آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے چوکیدار ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کے احکامات بتاتے تھے اور تمہیں اس دن کی حضوری سے آگاہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا تو ہوا تھا، لیکن نہ ماننے والوں پر عذاب کی بات ان کے غلط اعمال کی وجہ سے ہی اسی طرح پوری ہونی تھی۔ جہنم کے ان چوکیداروں کو ایک مقام پر اصحاب النار بھی کہا گیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 31، نیز سورہ 66 آیت 6۔ اور ہم نے جہنم کے کارکن ملائکہ ہی بنائے ہیں، ان میں سب سے بڑے محافظ و نگران کا لقب مالک ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ اے مالک تم ہی دعا کرو، تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے۔ جنت اور دوزخ اور ان کے لوازم و متعلقات کی قرآنی تصریحات کے لیے آخری جلد کا انتظار کرنا چاہیے۔ ان آیات میں ہم نے جنت اور جہنم کی تشریح نہیں کی، اس لیے ان چیزوں کی تشریح کا یہ مقام نہیں۔ البتہ یہاں اس قدر بتا دینا ضروری ہے کہ جنت اور جہنم کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی اعمال ہر آن اپنا نتیجہ مرتب کرتے رہتے ہیں،
ان میں سے بعض نتائج اسی دنیا میں مشہود شکل میں سامنے آ جاتے ہیں اور بعض کا ظہور موت کے بعد کی زندگی میں ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی کے علاوہ اجتماعی طور پر دیکھیے تو جو معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہو وہ انسانوں کے لیے جنت کی زندگی کا حامل ہوتا ہے، اور جب انسان غیر خداوندی نظام میں زندگی بسر کریں تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ قرآن میں بیان شدہ جنت، جہنم، میزان، قیامت، عذاب، ثواب، جزا، سزا مرنے کے بعد کی دنیا ہی سے متعلق نہیں، اس دنیا سے بھی متعلق ہیں۔ اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں۔ ملائکہ یعنی وہ مخفی اور غیر مرئی قوتیں جو اعمال انسانی کے نتائج مرتب کرتی ہیں، ہر وقت اس کے لیے جنت کی تعمیر اور جہنم کی تشکیل میں مصروف رہتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ جنت جہنم ان اثرات و کیفیات کی صورت میں وجود پذیر ہوتی ہے جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کا فطری نتیجہ ہوتے ہیں۔ ملائکہ پر ایمان، یہ ہیں وہ خصوصیات جن کے حامل ملائکہ پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، سورہ 2 آیت نمبر 177، نیز سورہ 2 آیت نمبر 285۔ لیکن کشاد کی راہ تو اس کی ہے جو اللہ، آخرت، ملائکہ، کتب اور انبیاء پر ایمان رکھے، اور ان کا انکار کفر ہے، سورہ 4 آیت 136۔ ملائکہ کا عقیدہ امم سابقہ میں بہت عرصہ سے چلا آتا تھا، لیکن جس طرح ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق انسانی تصورات نے افراط و تفریط کی عجیب عجیب شکلیں پیدا کر کے حقیقت کو مسخ کر رکھا تھا، اسی طرح ملائکہ کے متعلق بھی عجیب انداز کے تصورات پیدا کر رکھے تھے۔ قرآن کریم نے افراط و تفریط کے ان خود ساختہ پردوں کو الگ کر کے ملائکہ کی صحیح حقیقت نگاہوں کے سامنے واضح کر دی۔ اسلام سے بیشتر کہیں ملائکہ کی الوہیت کا عقیدہ تھا جسے قرآن کریم نے باطل قرار دیا۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ نمبر 3 آیت 89۔ ایک ربانی انسان کبھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ ملائکہ یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے حالانکہ تم مسلم یعنی خدا کے تابع فرمان ہو چکے ہو؟ سورہ سبا میں ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، سورہ نمبر 34 آیت 40، نیز سورہ نمبر 43 آیت 19 تا 20۔ اور اس دن کا خیال کرو جس روز خدا ان سب کو جمع کرے گا، پھر مشرکین کی طرف اشارہ کر کے ملائکہ سے کہے گا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ ملائکہ کو دیویاں قرار دیتے تھے، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 19۔ توہم پرستی کی وادیوں میں بھٹکنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ ملائکہ کو قرب الہی میسر ہے اس لیے وہ خدا کے ہاں ان کے سفارشی ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے اس عقیدہ باطل کی بھی تردید کر دی، سورہ نمبر 53 آیت 26۔ شفاعت کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، لیکن اس وقت اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کی روح سے یہ عقیدہ قطعاً غلط ہے کہ کوئی سفارشی خدا کے حضور کسی مجرم کی سفارش کر کے اسے چھڑا لے گا۔ اس قسم کے تصورات ہماری اس ذہنیت کے پیدا کردہ ہیں جس کی روح سے ہم نے خدا کو دنیاوی بادشاہ کی حیثیت دے رکھی ہے، جو ذرا سی بات میں غصہ میں آ جاتا ہے تو سخت سزا دیتا ہے، اور خوش ہو جاتا ہے تو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتا ہے، جس کے دربار میں مقربین ہوتے ہیں جو لوگوں کی سفارشیں کرتے ہیں، اور راستے میں حاجب و دربان ہوتے ہیں جن کے وسیلے سے اس تک رسائی ہوتی ہے۔ قرآن نے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس تصور سے الگ اور بلند و برتر ہے۔ کائنات میں اس کا قانون کار فرما ہے، اور یہاں ہر فیصلہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جس میں نہ کسی کی رعایت ہوتی ہے نہ کسی پر کسی قسم کی زیادتی۔ وہ انسانی جذبات سے بلند ہے
کہ नाराज होकर सजा देनी शुरू कर दे और खुश होकर इनामात बांट दे। कुफारे अरब मलाइका को खुदा की बेटियां समझा करते थे। कुरान ने उसकी भी तरदीद कर दी। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिलबनीने वत्तखज़ा मिनल मलाइकति इनासन इन्नकुम लतकूलूना कौलन अजीमा। सूरा नंबर 17 आयत नंबर 40, नीज सूरा नंबर 43 आयत नंबर 16। क्या हो सकता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें तो उस बरगजीदगी के लिए चुन लिया हो कि बेटे वाले हो और खुद अपने लिए ये पसंद किया हो कि फरिश्तों को बेटियां बनाए। अफसोस तुम पर, कैसी सख्त बात है जो तुम कह रहे हो। कहीं वैसे ही औरतें समझा जाता था। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराति ला युसम्मूना इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराति ला युसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उनसा। सूरा 53 आयत नंबर 27। जो लोग मुस्तकबिल की जिंदगी पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों के नाम औरतों की तरह रखते हैं। इन उमूर की तसरीहात के लिए असनामियात, यूनान के अफसाने और हिंदुस्तान की कदीम मजहबी किताबों की दास्तानें देखिए, जहां इन गैर मरई हस्तियों को खुदा की बीवियां और बेटियां बनाया जाता है। देवी और देवताओं का तस्वर ऐसे ही अकायद का नतीजा था। हकीकत हाल, कुरान ने इन तमाम अकायद बातला की यकसर तरदीद कर दी और मुलाइका की हकीकत को वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया। सबसे पहले उसकी वजाहत कर दी कि मुलाइका को खुद खुदा ने बनाया है, इसलिए वो खुदा कैसे हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़ि जाइलिल मलाइकाति रुसुलन उली अजहिनतिन मसना व सुलासा व रुबाआ यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशाउ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरा नंबर 35 आयत 1। हर तहसीन खुदा के कानून को ज़ेबा है जो कायनात की पस्तियों और बुलंदियों का पैदा करने वाला है, और उसने मलाइका को पैगाम रसां बनाया है जो 2-2, 3-3, 4-4 किस्म की कुव्वतों के हामिल बनाए गए हैं, और वो अपनी मखलूक में अपने कानून मशय्यत के मुताबिक मुनासिब अजाफे करता रहता है। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 2, 3 और 4 परों से अपनी कुव्वत के एतबार से मलाइका के मुख्तलिफ मदारज व तबकात का जिक्र मकसूद है। अरबी मुहावरा में मखसूस अल जनाह, जिसके पर कुतर दिए जाएं, से मुराद आजिज़ो नाकारा और बेकसो बेबस होता है, जिसे हमारे यहाँ बेबालों पर कहते हैं। मलाइका खुदा की मखलूक और उसके अब्द महकूम हैं, उसकी अबदियत अताअत से नहीं शर्माते। लई यस्तन के फल मसीहो अन यकूना अबदल लिल्लाहि वलल मलाइकातुल मुकर्रबून वमन यस्तनकिफु अन इबादतिही व यस्तकबिरु फसा यहशुरुहुम इलैहि जमीआ। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 182। मसीह को हरगिज़ इस बात में आर नहीं कि वो खुदा का बंदा समझा जाए, और न खुदा के मुकर्रब फरिश्तों को उससे नंगो आर है। और जो कोई खुदा की अबदियत में नंगो आर समझे और तकब्बर करे तो वो तकब्बर करके कहाँ जा सकता है। खुदा इन सब को अपने हुजूर इकट्ठा कर लेगा। अल्लाह के अब्द और अब्दे मुकर्रम। वकालु तखज़र रहमानु वलदन सुबहानहु बल इबादुन मुकरमून। सूरा नंबर 21 आयत 26। और देखो, उन्होंने कहा, खुदाए रहमान ने अपने लिए औलाद बनाई है, वो उससे बुलंद है। ये जिन्हें इसकी औलाद बताते हैं वो इस बात का वहमो गुमान भी नहीं कर सकते, बल्कि वो तो उसके मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम बंदे हैं। ये तकरीमो ताज़ीम इसलिए है कि उसके अहकाम की बिला चूनो चरा तामील करते हैं। याखाफूना रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलूना मा युमरून। सूरा नंबर 16 आयत 50। वो अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं जो उनके ऊपर मौजूद है, और जो हुक्म इन्हें दिया जाता है उसकी तामील करते हैं। कायनात की तमाम कुव्वतें मलाइका अपने अपने फ़राइज़ मफूज़ा की सर अंजामी में हमेशा सरगर्दां रहती हैं, उसे तस्बीह कहते हैं। और चूंकि इन कुव्वतों की सरगर्मी अमल का नतीजा हमेशा तामीरी होता है,
जो कायनात के हुस्न में अजाफे का मौजब बनता है। इसलिए उनकी ये सरगर्मी अमल खुदा के निज़ाम कायनात और रुबूबियत की तहसीन व सताइश की जिंदा पैकर होती है। इसे हम्द कहा जाता है। वा युसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, सूरा नंबर 120 आयत नंबर 13, नीज सूरा नंबर 42 आयत नंबर 5, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 37-38, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 19। और बादलों की गर्ज उसके निज़ाम को मुस्तहक हम्दो सताइश बनाने के लिए सरगर्म अमल रहती है। इसी तरह दीगर मलाइका भी, इसलिए इन्हें देवी देवता समझना गलत है। मलाइका का ताल्लुक इंसान के साथ, यह है मलाइका की हकीकत। और जब उसके साथ इस चीज़ को भी सामने रख लिया जाए कि वो इंसान के खादम हैं और आदम उनका मसजूद है, तो यह हकीकत और भी वाज़ेह हो जाती है कि इंसान के साथ उनका क्या ताल्लुक है। जो खादम और ताबे फरमान हो, उसे अपना माबूदो मसजूद बना लेना हकीकत से बेखबरी की दलील नहीं तो और क्या है। क्या मलाइका दिखाई दे सकते हैं? सवाल पैदा होता है कि क्या मलाइका हमें दिखाई दे सकते हैं? जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, कुरान ने उसकी तसरीह कर दी है कि हम इन्हें देख नहीं सकते। सूरह तौबा में है, व इन यदहु बेजनुइदिल लम तरौहा, सूरा नंबर 9 आयत 40, सूरा नंबर 9 आयत 26। और खुदा ने ऐसी फौजों से इमदाद की जिन्हें तुमने नहीं देखा। चूंकि मलाइका नाम ही इन गैर मरई कुव्वतों का है जो निज़ाम कायनात में मुख्तलिफ फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं, इसलिए तबई आंखों से, फिजिकल आइज से इनके देख सकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इन कुव्वतों के असरात का इल्म हासिल कर सकते हैं, और वो भी इस हद तक जहाँ तक हमारी अक्ल हमारी रहनुमाई कर सकती है। इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जैसा कि बताया जा चुका है, मलाइका या तो फितरत की वो कुव्वतें हैं जो आलम महसूस में कार फरमा है, और या वो कुव्वतें जिनका ताल्लुक खुदा के आलम अम्र से है। दोनों सूरतों में उनके देखे जाने का सवाल पैदा नहीं होता। जहाँ तक फितरत की कुव्वतों का ताल्लुक है, हम इन्हें कवानीन फितरत का इल्म हासिल करने से मुसख्खर कर सकते हैं। इस जहद से आदम इनका मसजूद करार पाता है। बाकी रहा मलाइका का अंबिया कराम पर नाजिल होना, तो उसका ताल्लुक वही से है जिसकी तफसील जरा आगे चलकर आती है। यहाँ इतना बता देना काफ़ी है कि वही की माहियत नबी के अलावा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वही कोई ऐसा मलका नहीं जिसे हर इंसान इक्तसाबी तौर पर अपने अंदर पैदा कर ले। लिहाजा हम नहीं जान सकते कि वही के सिलसिला में मलाइका की मख्फी कुव्वतों की कैफियत क्या होती थी इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। रूह, कुरान करीम में मलाइका के ज़िम्न में रूह का भी जिक्र आता है। लैलतुल कद्र के मुतल्लिक़ कहा है, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सूरा नंबर 97 आयत नंबर 4। इस रात में मलाइका और रूह अपने परवरदिगार के कानून के मुताबिक अम्रे खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। अरबी ज़बान में रूह के मानी कुव्वत के हैं। इसी को दूसरी जगह रूहुल कुद्दस कहा गया है, यानी बड़ी वुसअतों वाली कुव्वत। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुद्दस मिर रब्बिका बिलहक्के लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 102। ऐ पैगंबर, तुम कह दो ये मेरे जी की बनावट नहीं है और ना हो सकती है। ये तो फिल हकीकत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रूहुल कुद्दस ने उतारी है कि वो उससे ईमान वालों के दिल जमा दे, फर्मा बरदार बंदों के लिए रहनुमाई हो और कामरानी व सआदत की खुशखबरी हो। रूहुल कुद्दस का लक़ब रूहुल अमीन भी है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, सूरा 26 आयत नंबर 193। रूहुल अमीन उसे लेकर नाजिल हुआ, यानी ऐसी कुव्वत जो अमीन है, यानी अमानत की बेहतरीन हामिल और अमन आलम की मजहर। उसका नाम जबरील है। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 97। जबरील और रूह। ऐ पैगंबर, जो लोग जबरील के दुश्मन हैं उनसे कह दो
کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو خدا کے حکم سے تمہارے قلب میں اتارا ہے، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے اس میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ اس میں انسان کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں فلاح و کامیابی کی بشارت۔ دوسری جگہ جبریل کے ساتھ میکال کا بھی نام لیا گیا ہے۔ یہ نام عبرانی زبان کے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 98۔ روح اور ملائکہ، سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنۃ، سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4۔ ملائکہ اور روح اس کی طرف ایسے مرحلہ میں جس کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے عروج کر کے جاتے ہیں۔ سورہ نبا میں ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، سورہ 78 آیت نمبر 38۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جسے خدائے رحمان بولنے کی اجازت دے دے، اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ اس روح کی ماہیت کیا ہے بجز اس کے کہ یہ خدا کی پیدا کردہ توانائی ہے جس کا تعلق اس کے عالم امر سے ہے۔ یہ تائید حضرت عیسیٰ کو حاصل تھی۔ سورہ 2 آیت نمبر 253، سورہ 5 آیت 110۔ روح سے مراد وحی خداوندی۔ قرآن کریم میں روح سے مراد وحی خداوندی بھی ہے۔ سورہ نحل میں ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ، سورہ نمبر 16 آیت 2۔ اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس غرض سے چن لیتا ہے کہ اپنے حکم سے فرشتے اور روح کے ساتھ اس پر بھیجے، یعنی وحی کے ساتھ بھیجے، اور اسے حکم دے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس میرے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرو اور انکار و بد عملی سے باز آ جاؤ۔ ان آیات میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت 52، سورہ نمبر 40 آیت 15۔ ان آیات میں روح کے معنی وحی خداوندی ہیں جو حضرات انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے۔ ان میں روح کے ساتھ من امرہی یا من امرنا کا اضافہ ہے۔ اس کی روشنی میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے معنی واضح ہو جاتے ہیں جہاں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور تمہیں اسرار کائنات کا علم جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اس سے زیادہ تم نہیں پا سکتے۔ یعنی یہاں روح سے مراد وحی خداوندی ہے۔ اس کی وضاحت اس سے اگلی آیت سے ہو جاتی ہے، روح القدس۔ یہی وہ روح القدس تھا جس کی تائید حضرت عیسیٰ کو حاصل تھی، یعنی خدا کی طرف سے مقدس وحی۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 253، سورہ 5 آیت نمبر 110۔ ایک اہم نکتہ، آگے بڑھنے سے بیشتر اس آیت مقدسہ پر نگاہ بازگشت ڈالیے جس میں ارشاد ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنۃ۔ فرشتے اور روح اللہ کی طرف سے ایسے دن میں عروج کر کے جاتے ہیں جس کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس آیت جلیلہ کو ملائیے جس میں قانون ارتقاء کے اس اصل الاصول کو بیان فرمایا گیا ہے جو رموز و اسرار کائنات کے مہمات امور میں سے ہے۔ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج علیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون،
सूरा 32 आयत नंबर 5। वो हर अमर की तदबीर आसमान से जमीन की तरफ करता है, फिर हर अमर उसी के हुजूर में पहुंच जाता है, एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होती है। इन दोनों आयात का मफहूम इंसान के उन्वान में आपके सामने आ चुका है, जहां बताया गया था कि कानून इर्तिका की रूह से किस तरह एक नन्हा सा बीज जो मुमकिनात की हजारों वसअतें अपने अंदर लिए होता है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बालिदगी हासिल करके अपने नुक्ताए तकमील तक पहुंचता है। यह रबूबियत यानी किसी शय का अपने नुक्ताए आगाज से मकाम तकमील तक पहुंचना इन कुव्वतों की रूह से होता है, जो कायनात में कानून खुदाबंदी के नतीजा खेज होने के लिए कार फरमा है और जिन्हें मलाइका की इस्तिलाह से ताबीर किया गया है। एक हकीकत की वजाहत। कबल इसके कि इस बाब को ख़त्म करके हम दूसरे उन्वान तक पहुँचें, एक हकीकत की वजाहत ज़रूरी मालूम होती है। किस्सा-ए आदम अगरचे जैसा कि लिखा जा चुका है खुद इंसान का एक तमसीली बयान है, लेकिन इसके ये मानी नहीं कि जिन चीज़ों का इसमें जिक्र है वो महज तशबीहात व इस्तारात हैं और अपना वजूद नहीं रखती। इसमें इंसान का जिक्र है तो इंसान खुद हमारे सामने मौजूद है, लेकिन चूंकि उसका वजूद मरई सूरत में है, इसलिए उसके मुतल्लिक कभी ख्याल भी नहीं गुजरता कि यह महज एक इस्तारा है। इंसान के अलावा इब्लीस और मलाइका का भी जिक्र है, तो क्या उनकी हस्ती से महज इसलिए इनकार कर दिया जाए कि ये मरई नहीं है? इसके ये मानी नहीं होंगे कि हम तमाम गैर मरई कुव्वतों इनविजिबल पावर्स के वजूद का इनकार कर दें, हालांकि हम ऐसा नहीं करते। खुद दुनियाए साइंस में देखिए कि किस कदर गैर मरई वो गैर महसूस मौजूदात हैं जिनकी हस्ती का हमें इकरार है, और फिर इनकी कुव्वतों का अंदाज़ा लगाइए तो इंसानी तसव्वुर चक्कर में आ जाता है। ज़रा इन रेडियाई शुआओं को देखिए और इनकी आलमगीर कुव्वतों का अंदाज़ा फरमाइए। एक शख्स मसलन लंदन के किसी कमरे के एक गोशे में ज़बान को हरकत देता है और रेडियाई अमवाज इन अल्फाज को बयाक वक्त कुर्राए अर्ज के आखिरी किनारों तक पहुंचा देती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन अमवाज के रास्ता में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती। ये मोटी मोटी संगीन दीवारों में से भी इसी तरह गुजर जाती हैं जिस तरह रोशनी की किरणें शीशे में से। ये हैं साइंस की रूह से रेडियाई शुआओं या लहरों की करिश्मा साजियां। लेकिन खुद ये शुआएं क्या हैं? साइंस सर बगरेबां है कि इसे क्या कहिए। इस वक्त तक की तहकीकात के मुताबिक ये इतनी बड़ी कुव्वत जिसने ज़मानो मकान की हदूद को गोया नापैद कर दिया है, पेश अज़ीं नेस्त के फ़कत एक नाम है जिसकी माहियत का कुछ इल्म नहीं, लेकिन चूंकि साइंस ने इसका कुछ नाम रख दिया है इसलिए उसे सब मानते हैं। फर्ज कीजिए अगर आज से 50 साल पेशतर कोई शख्स कहता कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है कि आप कहीं ज़बान से एक लफ्ज़ निकालिए, वो अपने परों पर उठाकर आंख झपकने से पेशतर दुनिया के इतराफ व इकनाफ में गोशा गोशा तक पहुंचा देता है, तो और खुद अरबाबे साइंस हंस देते और आप इसे दौरे जाहिलियत की तवाहम परस्ती कहकर अपनी रोशन ख्याली का सबूत देते। सवाल यह है कि क्या उलूम साइंस आज ये दावा कर सकते हैं कि वो इस वसी व रीज़ कायनात के तमाम असरार व गवामिज़ और मस्तूर व मुजर्रद कुव्वतों की माहियत दरियाफ्त कर चुके हैं? सुनिए कि माहियत अशिया के मुतल्लिक दुनियाए उलूम की क्या कैफियत है। अफलातून ने क्या कहा? आज से 2500 साल पेशतर जब अफलातून से यह सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया? कहा, इसे मैं तमसील के रंग में बताता हूं कि हमारी अकल कहां तक रोशनी हासिल कर चुकी है और कहां तक हनूज अंधेरे में है। जरा तसव्वुर में लाइए कि नौए इंसानी एक ज़ेरे ज़मीन गार में सुकूनत पजीर है। इस गार का मुंह रोशनी की तरफ खुलता है और अंदर सब अंधेरा ही अंधेरा है। नौए इंसानी अपने अहदे तफूलियत से इस गार के मुंह पर इस तरह जंजीरों में जकड़े बैठी है कि उनमें से कोई पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देख सकता।
उनके पीछे आग के बड़े बड़े दरख्शां शोले नूर अफशां हैं, जिससे गार की सामने की दीवार पर रोशनी पड़ती है। उन शोलों और आदमियों के दरमियान जो गार के मुंह पर बैठे हैं और पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देख सकते, बहुत से लोग गुजर रहे हैं जिनके पास किस्म किस्म के ज़ुरूफ, मुख्तलिफ सामान, तरह तरह के मुजस्समे और दुनिया भर की चीज़ें हैं। ये लोग एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर रहे हैं और उनका और उन तमाम चीज़ों का साया जो उन्होंने उठा रखी हैं गार के अंदर सामने की दीवार पर पड़ता है। गार के मुंह पर बैठे हुए इंसान इन तमाम अशिया का साया सामने की दीवार पर देख सकते हैं, पीछे मुड़कर इन अशिया की हकीकत को नहीं देख सकते। उनके नज़दीक हकीकत फक्त इस साए का नाम है जो उनके सामने दीवार पर इधर से उधर गुजरता दिखाई दे रहा है। जमहूरियत किताब हफ्तम। हम इस वक्त इस बहस में नहीं उलझना चाहते कि अफलातून ने इस मसाल के ज़रिए जो फ़लसफ़ा अशिया बयान किया है वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। हम कहना ये चाहते हैं कि इन हुक्मा के नज़दीक माहियत अशिया का इल्म सिर्फ इस कदर था। ये थी हकीकत अशिया के मुतल्लिक़ आज से 2500 साल पेशतर इंसान की हालत। लेकिन इस 2500 साल की मुद्दत के बाद इंसान कहाँ तक पहुँचा है, ये भी हमसे नहीं दौरे हाजरा के एक मुमताज़ साइंसदान सर जेम्स जीन्स की ज़बान से सुनिए। वो कहता है, इस अमर का हर शख्स को एतराफ़ है कि हम हनूज हकीकत मुतलक का तक पहुँच नहीं सके। अफलातून की मशहूर तमसील के अल्फाज में हम अभी तक अपने गार के मुंह पर जंजीरों में जकड़े बैठे हैं, रोशनी की तरफ पीठ और अंधेरे की तरफ रुख, और जो कुछ हमें नजर आता है वो महज दीवार पर चलने वाले साए हैं। द मिस्टीरियस यूनिवर्स, पेज 127। और दुनियाए साइंस का ये बतले जलील अपनी इस मुख्तसर लेकिन बुलंद पाया तसनीफ का खात्मा इन अल्फाज पर करता है, जो कुछ कहा गया है और जिन जिन नताइज पर हम पहुंच सके हैं, सच पूछिए तो वो सब महज जन्नो क्यास और गैर यकीनी है। हमने इस मसाला पर गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि आया दौरे हाजिरा की साइंस और मुहिम्मात मसाइल के मतलब जो शायद सरहद अदराक इंसानी के बाहर हैं, हतमी तौर पर कुछ कह सकती है। हम इससे ज़्यादा कुछ दावा नहीं कर सकते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की एक धुंधली सी झलक देख पाए हैं, और शायद यह भी हमारा फ़रेब निगाह ही था, क्योंकि हकीकत यह है कि हमें कुछ देखने के लिए अपनी आंखों पर बड़ा ही जोर देना पड़ा। लिहाजा हम बमुश्किल कह सकते हैं कि दौरे हाजरा की साइंस हकीकत के मुतल्लिक कोई दावा पेश कर सकती है। शायद ये कहना ज़्यादा मौजू होगा कि साइंस को ये दावा करना तर्क कर देना चाहिए। अक्सर ऐसा हुआ है कि दरियाए इल्म ने खुद अपने बहाव के खिलाफ पलटा लिया है। अशिया की हकीकत व माहियत के बारे में यह है वो मकाम जहाँ तक दुनिया इस वक्त तक पहुंची है। तो क्या इस दुनिया को ये हक पहुंचता है कि किसी शय के वजूद से महज इसलिए इनकार कर दे कि वो हनूज उसके हीता इदराक में नहीं आ सकी। मजीद तसरीहात वही के उन्वान में देखिए। अब अफराद की तरफ आइए। ये तो थी तफरीत, लेकिन दूसरी तरफ अफराद भी इससे कुछ कम नहीं। मलाइका, इबलीस, जिन्नात, आतशी मखलूक या इसी कबील की दीगर गैर मरई चीज़ों के मुतल्लिक इकरार कराने वाले भी इस किस्म का इकरार चाहते हैं जो उनके अपने जहन में होता है। इंसान के लिए मुश्किल ये है कि चूंकि उसका जहन गैर महसूस अशिया का तसव्वुर नहीं कर सकता, इसलिए वो इन्हें महसूसात के पैकर में ढालता है। मलाइका वगैरह तो एक तरफ, उसका जहन तो अल्लाह ताला की ज़ाते मुतलक का तसव्वुर भी इंसानी पैकर ही में करता है। ये असनाम तराशी और बुत परस्ती इसी जहनीत के मुजाहरे हैं। अफराद पसंद कदामत परस्त लोगों की ये कैफियत है कि वो इन गैर मरई अशिया का इकरार उस वक्त दुरुस्त समझते हैं जब इन्हें इन्हीं तफासील व जजियात के साथ माना जाए जो उनके जहन में मनकूश हों, और अगर कोई उससे इख्तलाफ करे तो उसे रांदाए दरगाह करार दे देते हैं और खुदा की कुदरत का सुनकर समझते और झट से तकफीर पर उतर आते हैं। लेकिन वो नहीं समझते कि इन अशिया की माहियत के मुतल्लिक इख्तलाफ तसव्वुर
बशर्ते कि वो कुरानी हदूद व दवायर से बाहर न हो। खुदा की कुदरत के इनकार का मुरादिफ नहीं हो सकता। फर्ज कीजिए एक शख्स शैतानी वसावस को नफ्से इंसानी की तरगीबात व तहरीकात, जज्बात व तासरात, अमयाल व अवातिफ समझता है, जो इंसान को खुदा के मुतय्यन फरमूदा सिरात मुस्तकीम से बहकाते हैं, तो उससे अल्लाह ताला की कुदरत पर कोई हर्फ नहीं आ जाता, बशर्ते कि वो नफ्से इंसानी को तख्लीक खुदाबंदी समझता हो। अगर इबलीसी और मलकूती क़ुव्वतें खारिज में अपना वजूद रखती हैं तो, और अगर ये नफ्से इंसानी के दाखिली ख्वास हैं तो दोनों सूरतों में ये खालिक अनफस व आफाक की लामहदूद कुदरत की करिश्मा साजियाँ हैं। लेकिन इन अमूर में मफरूजात को दखल ही क्यों हो? इन चीज़ों के मुतल्लिक जिस हद तक कुरान करीम ले जाए वहीं तक जाना दुरुस्त है। कुरान करीम इन चीज़ों का इकरार चाहता है, उसका मुतालबा उनके इरफान इदराक माहियत से नहीं। इन अशिया के बयान करने से उसका मकसूद सिर्फ ये है कि उनका इंसानी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, इस ताल्लुक का नफ्से इंसानी पर क्या असर पड़ता है, और उन असरात के रद्दो कबूल के लिए कुरान करीम ने जो कुछ तजवीज़ किया है इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है। अगर इबलीस की माहियत दरियाफ्त करते करते इंसान खुद इबलीस के तसल्लुत में आ जाए तो ये इल्म उसे जहन्नम में ले जाएगा। लिहाजा हमें इन उमूर में कुरान की हदूद के अंदर रहना होगा, क्योंकि वो सरतासर इल्म पर मबनी है। मलाइका या इबलीस का जहाँ तक हमारी जिंदगी से ताल्लुक है, कुरान करीम ने किस्सा आदम में इस हकीकत को वाज़े कर दिया है। मलाइका, जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, वो कुव्वतें हैं जिनकी रूह से निज़ाम आलम के मुख्तलिफ पुर्जे कानून खुदाबंदी के मुताबिक अपने अपने फ़राइज़ की तकमील में सरगर्म अमल हैं। निज़ाम आलम की ये कुव्वतें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी गई हैं। ये कुव्वतें आलम आफाक से भी मुतल्लिक हैं और आलम अनफस से भी, लेकिन चूंकि सब की सब अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक कारफरमा हैं, इसलिए इनमें शर का कोई हिस्सा नहीं, ये खैर ही खैर हैं। इस कारगह आलम में इंसान इन तमाम कुव्वतों का हाकिम बनाकर भेजा गया है, लेकिन अहकाम इलाहिया का महकूम। लिहाजा इसका फरीज़ा ज़िंदगी ये ठहरा कि आलम अनफस व आफाक की इन तमाम कुव्वतों को मुसख्खर करे। पस्तियों और बुलंदियों की इस खारजी दुनिया और नफ्से इंसानी की दाखिली कायनात, दोनों की तमाम इम्कानी कुव्वतों को अपना ताबे फरमा बनाए, लेकिन इन कुव्वतों से अपनी मर्जी के मुताबिक काम न ले, बल्कि अपनी मर्जी को अहकाम खुदाबंदी के ताबे रखे, और इस तरह इन तमाम मुहय्यरुल उकूल कुव्वतों से ऐसा निज़ाम कायम करे जिसमें शर्फ़े इंसानियत की बालिदगी और बरूमंदी के पूरे पूरे सामान मौजूद हों, और इंसान एक अल्लाह के सिवा किसी का महकूम न रहे। यह हैं मलकूती कुव्वतें। बाकी रहा इबलीस, इससे मुराद इंसान के वो जज्बात हैं जो वही खुदाबंदी से सरकशी इख्तियार कर लें। अगर इन जज्बात को कवानीन खुदाबंदी के ताबे रखा जाए तो उनसे खैर ही खैर ज़ुहूर में आता है। खुलासा मबहस, ये तमाम सिलसिला कायनात अल्लाह ताला के इस कानून मशय्यत के मातहत सरगर्म अमल है, जिसका ताल्लुक आलम अम्र से है। जिन कुव्वतों से आलम अम्र के अहकाम और फैसले नफूज पजीर होते हैं, इन्हें मलाइका कहा जाता है। चूंकि इस निज़ाम कायनात के सही सही तरीक पर चलने के लिए ज़रूरी है कि इससे मुतल्लिका अहकाम व ज़वाबित की तामील में न किसी किस्म का नुक्स हो, न किसी के ज़ाती इरादे और इख्तियार को कोई दखल। इसलिए मलाइका का मनसब बिला चूनो चरा अहकाम इलाहिया की अताअत है, मासियत पर इन्हें कुदरत ही नहीं। मलाइका का एक अहम फरीज़ा वही इलाही का रसूलों तक पहुँचाना है। रसूल फिर इस वही को दूसरे इंसानों तक पहुँचाते हैं और इस पर अमल करके दिखाते हैं कि इस दुनिया में आसमान की बादशाहत किस तरह कायम होती है। इस जमायत मोमिनीन हिजबुल्लाह के साथ जिसके हाथों खुदा की हुकूमत का क़याम अमल में आना होता है, मलाइका की ताईद शामिल होती है। वो इनके कुलूब पर तस्कीनो तमानीत की नूरानी बारिशें बरसाते हैं, जिससे उनके कदमों में इस्तकामत और उनके अज़ाइम में इस्तकलाल पैदा होता है।
اس کے برعکس وہ حق و صداقت کی دشمن جماعتوں کے لیے عذاب خداوندی کے حامل بھی ہوتے ہیں، یہی موت کے پیغامبر بھی ہوتے ہیں، اور انسانی اعمال کے ریکارڈ کیپر، مسجل بھی۔ قیامت میں ان کا منصب اہل جنت کے لیے حیات طیبہ کی بشارتیں اور اہل دوزخ کے لیے خدا کے رسوا کن عذاب کا تسلط ہے۔ یہ ہیں وہ ملائکہ جن پر از روئے قرآن کریم ایمان لانا ضروری ہے۔ عہد جہالت میں فرشتوں کے متعلق بھی ذہن انسانی نے طرح طرح کے باطل تصورات تراش رکھے تھے۔ قرآن کریم نے تمام اوہام پرستیوں اور غلط اندیشیوں کو ایک ایک کر کے الگ کر دیا اور ملائکہ کے متعلق صحیح صحیح تصور پیش کر دیا، لیکن قرآن کریم نے ملائکہ اور اسی قسم کے دیگر غیر محسوس و غیر مرئی قوتوں کے متعلق صرف اقرار کا مطالبہ کیا ہے، ان کی کناہ و حقیقت دریافت کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ جہاں تک ہماری محسوس کائنات کا تعلق ہے، ملائکہ فطرت کی قوتیں ہیں جو انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ سجدہ آدم سے یہی مفہوم ہے، لہٰذا انسان کا یہ فریضہ ہے کہ ان تمام قوتوں کو مسخر کر کے قانون خداوندی کے مطابق جو اسے قرآن کے اوراق میں ملے گا ان سے کام لے۔ باقی رہا ملائکہ کا معاملہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ، چونکہ نبوت کی دنیا ہم سے بالکل الگ ہے، اس لیے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس معاملہ کی چگونگی کیا ہے۔ روح کے لفظ کو قرآن کریم نے جبریل امین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور وحی کے لیے بھی۔ ملائکہ اور روح کائنات کے سلسلہ ارتقاء کے اہم وسائط و ذرائع ہیں جو عالم انفس و آفاق دونوں میں کار فرما ہے۔ ان کی یہ کار فرمائی کس انداز کی ہے، اس حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا۔